तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। हम पढ़ुचंती मातृरचनावली भाग 10 ज्ञान 58 गोटे पाठ आलोचना करछंती। आज आ गोटे पाठ ज्ञान 58 रही प्रभु लिखुचंती पशुटी कलुषित हेबा पूर्वरु भल और मंद संबंधी वृक्षर फल को भुंजी न थाए। शाश्वत जीवनर वृक्ष लगी ईश्वर ताहाकु छाड़ी देई थांती। केवल मनुष्य ही उच्चतर स्वर्ग एवं निम्नतर स्वभावर मध्यवर्ती होई अवस्थित रही है। ता भितर माँ पूजा प्रश्न करा जायछि, माँ तार आलोचना कर चलछंती। ता भितर माँ को गोटे प्रश्न रही सेई सर्पर कहानी विषय पुणी कौन कहुजिबो। सापर नाम रे एते निंदा कहानी प्रचलित कहीं रही। ख्रीस्टियन मानकर तांकर जो ग्रंथ मानकरे बा से मानकर आलोचना रे बाइबल रे रही बा अन्य मानकर लोक गल्प आकार रे प्रायतः साप मान को निंदा करके कह जाय। तेणु माँ को प्रश्न हो कहीं एमती साप उपर निंदा कहानी प्रचलित रही। माँ कहले ख्रीस्टियन माने साप को अमंगल आत्मा बोली कहती। तापर किछ समय नीरव रही माँ कहते मात्र केवल भूल बुझी ही से सबू कह जाता है। वर्तमान मु जो गुढ़ विद्याविद विषय कहूली सी मते कहते जे स्वर्गपुर और सर्प संबंध रे बाइबल रे जो कहानी रही ताहार प्रकृत अर्थ हेउछि जे मनुष्य पशु मानक तुल्य प्रथमे एक पशु स्तरीय दिव्यतार सोपान रही। मनर विकास साधन द्वारा से सही स्तर ऊपर को उठी सचेतन दिव्यतार एक सोपान उपनीत होगाकू इच्छा कला। आमे जोटा आलोचना पूर्व पढ़ी माँ जोटा कही जे गोटे स्तर रही मनुष्यर जेतेबेले मन विकास है नहीं सेतेबेले स्वभाव बा स्वाभाविक भाव में से प्राण द्वारा परिचालित होता है एवं सेटा को से बेले बेले भावे जे गोटे उच्चतर अवस्था बोली किंतु सेटा से लिखुचंती जे इतर प्राणीर पशु स्तर सेटा सेठी दिव्यतार सोपान रही है। कहीं ना पशुर जोटा रही हूँ दिव्यतार सोपान कारण ता भीतर मन जेहेतु इंटरफेयर करि न थाए पशु मान पाखरे सेतेबेले जहा प्रवृत्ति तांको परिचालित कराए से सेतरे करंती किंतु मन जेतेबेले आसीगला मनीष क्षेत्र रे तार प्रच्छद पटरे मन थाए तेणु ताहाकू केबे दिव्यता बोली कहुजिबो नाही। ताकू कहिथिले मां लेखिले जे एटा होची मनुष्य पशु स्तर रे रहिछि इतर प्राणी स्तर रे रहिछि। एठी तापरे से जो गुड़ विद बा गुड़ विद्याविद संबंध में माँ जो कहले सी तांकर वर्णना करथिले जे मनुष्य मानक पाखरे गोटे पशु स्तरीय दिव्यतार तो सोपान थिला। मनर विकास साधन हवा फल
ସିଏ ସଚେତନ ଦିବ୍ୟତାର ଏକ ସୋପାନରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଦିବ୍ୟତା ବେଳେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମନର ବିକାଶ ସାଧନ ହେଇଛି। ମନର ବିକାଶ ହେବା ଫଳରେ ତା ଭିତରେ ତର୍କ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନିରୀକ୍ଷଣ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆସିଛି ଏବଂ ଆସିବା ପରେ ସେ ଏକ ଦିବ୍ୟତାର ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜ୍ଞାନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କଥାଟି କୁହାଯାଏ, ଏହା ହିଁ ହେଲା ତାହାର ଅର୍ଥ। ଏବଂ ସାପଟି ବିଷୟରେ ସେ ସର୍ବଦା କହିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ସାପ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣର ସମାହାରରେ ଦୀପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଭିତରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସବୁଯାକ ରଙ୍ଗ ରହିଥିଲା। ତାହାକୁ ସବୁଯାକ ଅମଙ୍ଗଳର ଭାବ ବୋଲି ଆଦୌ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ଶକ୍ତି, ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ଶକ୍ତି, ବିବର୍ତ୍ତନର ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଏହି ଶକ୍ତି ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଜ୍ଞାନ ଫଳର ସ୍ୱାଦ ଲାଭ କରିବାକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିଲା। ସେଠି ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଗରୁ, ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି କଣ, ସେଇ ଫଳଟି ଖାଇବା ଫଳରେ ସିଏ କଣ ହେଲା ନା ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସବୁ ଆସିଲା। ଯଦି ସେ ଫଳ ଖାଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଭଲରେ ରହିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ହଉଛି ଜ୍ଞାନର ଫଳ। ତାକୁ ଖାଇବା ଫଳରେ ମନର ଏକ ବିକାଶ ସାଧନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଠି ସିଏ ଭୁଲ ଠିକ ର ବା କୋଉଟା ତାକୁ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ କରିବ, କୋଉଟା ତାକୁ ଭଗବତଠୁ ବିରୋଧରେ ବା ଭଗବତଠୁ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ନବ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ହବାର, ସଚେତନ ହବାର ତା ଭିତରେ ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନାଟା ଖୋଲିଗଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ସେ ଦିବ୍ୟତାର ପାବଚ୍ଛରେ ପହଞ୍ଚି ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି ସତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ। ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସେଇ ଗୁଡ଼ ବିଦ୍ୟାବିତ୍ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଫଳଟି ଖାଇବା ଫଳରେ ଏବଂ ସାପ ଭିତରେ ଯୋଉ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ତାକୁ ଯୋଉ ଏମାନେ ଅମଙ୍ଗଳର ଆଖ୍ୟା ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ହେଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନର ଶକ୍ତି, ଯିଏକି ମାନେ ବିବିଧତାର ପରିପ୍ରକାଶ। ଭଗବାନ ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବେ ତାରି ସମ୍ଭାବନାଟି ତା ଭିତରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଫଳର ସ୍ୱାଦ ଲାଭ କରିବା ଫଳରେ ପ୍ରକୃତର ବିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଜାଭେ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଅଧୀଶ୍ୱର ଥିଲେ, ଯିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅସୁର ଥିଲେ। ଅହଂ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଜଣେ ଦେବତା ଥିଲେ, ଯିଏ ସବୁକିଛି ଉପରେ ଆପଣାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରି ରଖିବାକୁ ଓ ସବୁକିଛିକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ଇଏ ଅହଂ ସାଧାରଣତଃ କଣ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଇଏ ହଉଛି ଅହଂର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରିୟା। ସିଏ କଣ କରେ, ନିଜକୁ ବା ନିଜର ରାଜତ୍ୱକୁ, ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ମାଲିକାନା ଜାହିର କରେ, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରେ। ତେଣୁ ସେଠି ଯାହାକୁ ସେ ଦେବତା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛନ୍ତି ଅହଂ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ସତ୍ତା, ଯିଏକି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛିକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରିବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରୁଥିଲା, ସେ ଜ୍ଞାନ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନା କରୁଥିଲା। ଏହି ପୃଥ୍ୱୀ ଉପଲବ୍ଧିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ଉପରେ ଥରେ ସର୍ବେ ସର୍ବା ଈଶ୍ୱର ହୋଇ ଆସୀନ ହୋଇପାରିବା ପରେ ମଣିଷ ଏହିପରି ମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରକୃତରେ କରିବ ବୋଲି ଅବଲୋକନ କରି ସିଏ ମୋଟେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଅଗ୍ରଗତି କରିଗଲା ତେବେ ଅହଂର ଯୋଉ ଦାଉ ପେଞ୍ଚ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ସେ ଚିହ୍ନିଦବ। ସେ ଚିହ୍ନିଦେଲେ ତା ପ୍ରତି ଯଦି ସତର୍କ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ତା କବଳରୁ ମୁକୁଳି ଯାଇ ମୁକ୍ତି ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ତା ଫଳରେ ସିଏ ତାର ରାଜତ୍ୱରେ ହାନି ହବ ବା ତାର କ୍ଷମତା କମିଯିବ। ତେଣୁ ସିଏ ମୋଟେ ଚାହୁଁ ନଥିଲା। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଏହିପରି ମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରକୃତରେ କରିବ ବୋଲି ଅବଲୋକନ କରି ସିଏ ମୋଟେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ
ତଦ୍ୱାରା ସେ ଏପରି ଏକ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆଉ କୌଣସି কিছুକୁ ନ ମାନିବା ସକାଶେ ତାର ଏକ ଶକ୍ତି ଆସିଯିବ। ତାର ଏଇ ଡରଟି ରହିଲା, ତାହେଲେ ସେ ମୋ କବଳରେ ଆଉ ରହିବନି, ତାର ଅଧିକ ଶକ୍ତି ହେଇଯିବ, ସେ କିଛି ମାନିବନି। ଏଥିରେ ସିଏ କ୍ରୋଧରେ ଜଳି ଉଠିଲେ, କାରଣ ଚେତନା ରୂପୀ ବିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଦେବତାର ସୋପାନକୁ ଉଠି ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସତ୍ୟ, ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସତ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ କଥାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ, ମନଃଶକ୍ତି ରୂପେ ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ଶକ୍ତି ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ଆଡକୁ, ପୃଥକକାରୀ ଜ୍ଞାନ ଆଡକୁ ପ୍ରେରିତ କରି ନେଇଥିଲା। ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ଏହା ଫଳରେ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦକୁ ବୋଧ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କଲା ଏବଂ ଆପଣା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଲା। ମାତ୍ର ତାହା ସବୁ କିଛିକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲା ଓ ସିଏ ସେଠାରେ ଆଦୌ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ନିଜର ଚେତନା ତାକୁ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ିତ କରି ପକାଇଲା। ସିଏ ଆଉ ସେଠାରେ ଆଦୌ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ବୋଧ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଲେ ଯୋଉମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ତାକୁ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରନ୍ତିନି। କାହିଁ ଟଲରେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ଉପରେ ବିପଦ ଆସେ। ଯେମିତି ଲୋକେ କଥାରେ କୁହନ୍ତି, ଗରିବ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଗରିବ ରହିଥିଲେ ସିନା ମୋ ପାଖରେ ଆସି ହାତ ପାତିବ। ଅଶିକ୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଅଶିକ୍ଷିତ ରହିଲେ ହିଁ ସେମାନେ କଣ ହେବେ ନା, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତା ମାନିବେ, ସେ ଜାଣିନଥିବେ। ତେଣୁ ଅହଂ କଣ କରେ, ଏଇ ପ୍ରକାରର ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କେବେ ଚାହେଁନି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଲା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଜାଭେ ସେଠାରୁ ତଡ଼ିଲେ ନା ନିଜର ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ିତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେଠାରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲେ? ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଏହିପରି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜାଭେ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ବହିଷ୍କୃତ ହେଇଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ମତରେ ଏହି ଯାବତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରୀୟ ଅର୍ଥମାନ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମା ଅନୁରୂପେ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ, ମା ଇଙ୍ଗିତ କରି କିଛି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କାଳ, ଜନଗଣ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତୀକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଟିକୁ ବା ସେଇଟିକୁ ବାଛି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏହି କ୍ରମରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି କ୍ରମରେ ଏପରି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ଏହି ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯାଅ ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହାକୁ ପରାର୍ଥ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ସେଇଠାରେ ରହି ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଭଳି ଏକ ସଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କର ଯେ ଏକ ସଂସ୍ପର୍ଶ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ସକାଶେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେବଳ କହିବାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୀତି, ଦେଖିବାର ନିମ୍ନତର ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଜାଣିବାର ଉଚ୍ଚତର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସେତୁ ଅଥବା ସଂଯୋଜକ ପରି। ଯୋଉ ପରାର୍ଧ ଅପରାର୍ଧ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛୁ, ଏଇଟାକୁ ଅପରାର୍ଧ ଜଗତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ, ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିବେ ଯୋଉଠି ସତ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ସତ୍ୟ ଚେତନା ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ତରଟିକୁ ତାକୁ ପରାର୍ଧ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଏବଂ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ କଣ ହବ ନା, ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ, ଯାବତୀୟ ଚିନ୍ତା ଧାରଣା ଏସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯାଇ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବାର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିବା। ତେଣୁ ସେଇ ପରାର୍ଧକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏଭଳି ଏକ ସଜ୍ଞାନତା ଆସି ପହଞ୍ଚେ ବା ସଜ୍ଞାନତା ଆମେ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସିଏ ଦେଖିବାର ନିମ୍ନତର ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଜାଣିବାର ଉଚ୍ଚତର ପଦ୍ଧତି, ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ଫରକ ତା ଭିତରେ ଆସେ ଏବଂ ସେ କଣ କରେ, ଗୋଟେ ସେତୁ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଆମେ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଜ୍ଞାନତାର ମାନେ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ତାକୁ ଦେଖିବା, ଏଇ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କଣ କରେ, ସେତୁ ଭଳି କାମ କରେ। ଏବଂ ଏବେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଇ କହନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଏପରି, ସେଇଟା ସେପରି। ବେଳ ଆସେ ଯେତେବେଳେ କି ଏହା ହାସ୍ୟକର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟକର ମନ ହେଇଥାଏ। ଲୋକ ଯିଏ କହନ୍ତି ଏଇଟା ଏମିତି ସେଟା ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମଜା କଥା ହଉଛି, ପିଲା ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଝଗଡା ଲାଗନ୍ତି, ଆମେ ବଡ ମାନେ ଥିଲାବେଳେ ଆମକୁ କଣ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ତା ପେନ ଟିକେ କଣ ଧରିଦେଲା, ସେ ତା ହାତ ଟିକେ ବାଜିଗଲା ବୋଲି ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହଉଛନ୍ତି।
ଆମେ ବଡ ମାନେ ଦେଖିକି ହସନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ରହିକି ଆମେ କହୁଛୁ ନା ନା ଏଟା ଏମିତି ସେଟା ସେମିତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏଗୁଡାକ ହାସ୍ୟକର ଲାଗିବ। ଆମେ ତ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଯାଇଥିବା, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟକର ମନେ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇପରି ଭାବରେ କେତେ ନା କେତେ ଲୋକ କେଡେ କେଡେ ସହଜରେ ଅବଜ୍ଞା କଲା ପରେ ଆସି କହନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ତାହା ଏକା ବେଳକେ ଅସମ୍ଭବ। ମାନେ ସେଇ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ଥାନ୍ତି ନା, ଏଗୁଡା ହବନି ହବନି ଅସମ୍ଭବ। ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଡେ ହାସ୍ୟକର। ଅତି ଅଳ୍ପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ହୁଏତ ଏପରି ବି କହିପାରିବି ଯେ ଅତି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହାସଲ କରିବା ପରେ ତୁମେ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ଯେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅସମ୍ଭବ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେବେ ତୁମେ ତା ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତ ନାହିଁ। ଯଦି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଉଠିଯିବେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସେଇ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଇଏ ଆଦୌ ହବ ନାହିଁ, ଆଦୌ ହବ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭାବ ଆସିଲେ ବି ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଅସମ୍ଭବ, ସେଗୁଡାକ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କାହିଁକି ହବନି, ତା ପଛରେ ଲାଗନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆ ଯୋଉ ଲାଗି ରହନ୍ତି କାମରେ, ସିଏ ଦେଖିନଥାନ୍ତି ନା ନୂଆ କଥାଟା କାଳେ ହବ, କେମିତି ହବ ତା ପଛରେ ଲାଗନ୍ତି। ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କହୁ ହୋ ସିଏ ଅମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି କାଢିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ, କାହିଁକି ବୃଥାଟାରେ ସେ ତା ପଛରେ ପଡୁଛି, ଏମିତି ସବୁ କହୁଥିବେ। ଇଭିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଲେ ଔଷଧ, କୋଉ ଔଷଧ ଖାଇବା ଆମେ ଜାଣି ପକଉଛନ୍ତି, ଯାଇ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଜର ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଟା ମଶା ଯୋଗୁ ବ୍ୟାପେ ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ କଣ ସେଟା ପାଣି ପିଇକିଲେ ଏମିତି ହବ, କିଏ କହୁଥିଲେ ପବନ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାପେ। ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ ଯୋଉ କାହା ଯୋଗୁ ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜର ହଉଛି, ଯୋଉ ଜରଟା ହଉଥିଲା ପାଳି ଜ୍ୱର, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜୁନୁନ ଆସିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଖୋଜିବି। ତାପରେ ସେ ଯାଇ କଣ କଲେ, ସବୁ ମଶା ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉଠି ଯୋଉ ସଂସଦୀୟ ଜାଗାରେ ମଶା ଥିବେ, ମଶା ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣିଲେ। ଆଣିକିରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ମଶାକୁ ରଖିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକିରି କାମୁଡେଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜର ହଉଛି ନା ନାହିଁ ପଇସା ଦେଇକି କାମୁଡେଇଲେ, ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଚାଲିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଅରମା ଜାଗାରୁ ପଶି ମଶା ସବୁ କଲେକ୍ସନ କରନ୍ତି, ଲୋକ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଗତି କରୁଥାଏ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଲାଭ କରିପାରନ୍ତେ, ମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ ନିରବ ରହିକି କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଲାଭ କରିପାରିବା କିପରି? ମା ନିଜେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ସଂସାରଟାକୁ ବିଗାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏକା ବେଳକେ ବିଗାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବିଗାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛିକୁ ବିଗାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରକୃତରେ ଯେପରି ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ, ତାହାକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିବାକୁ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁ ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସର୍ବୋପରି ମନୋଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମାତ୍ର ଜଡର ଗଠନଟା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପୁଣି ବୋମା ଗୁଡକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚେଇଲାଣି। ଆହୁରି କେତେ କଣ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଡକୁ ଏକା ବେଳକେ ବିଗାଡି ଦେଇ ସାରିଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ନାହିଁ, ସମ୍ଭବତଃ ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦଳିବା ଓ ମନ୍ଥନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତାହା ଯେପରି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ତାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଯେଉଁ ନୂତନ ବସ୍ତୁଟା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଟ ହୋଇନାହିଁ, ତାହାରି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିବା ସକାଶେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତାପରେ ସେଗୁଡା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ତା ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆଲୋକ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିଲା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ସୁସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆଲୋକ ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ, କଣ କରିବାକୁ ହବ। ମାତ୍ର ଏହିପରି ଏକ ଉପଲବ୍ଧିଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଆଣିବ ଯାହାକି ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଚେତନା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ, ପ୍ରକୃତରେ ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୁନର୍ବାର ସେହିପରି ସମଞ୍ଜସ, ସରଳ, ଆଲୋକଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ସହଜ, ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ସେଥିରେ ଏହି ସୁସମ୍ମିଶ୍ରତା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବା।
ଠିକ ଚାଲିଗଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଏଇ ଆଲୋଚନା କରିକି ମା ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର କେନା ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ତାପରେ ଦେଖିକି ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପୃଥ୍ୱୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଠିକ ଏହିପରି ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ସୁନ୍ଦର ଅନେକ ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିଲା ଓ ଚଉଦିଗକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଥିଲା। ମା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି କଥା ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କଳ୍ପନା କରି କହୁନି, ମୁଁ ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅନୁଭୂତି ଆସିଲା, ସେ ଘଟଣାଟି ଆସିଲା। ତେଣୁ ମା ସେତେବେଳକୁ ଏ ଯୋଉ କେନା ଫୁଲଟା ଦେଖି କହିଲେ ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ପୃଥ୍ୱୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଠିକ ଏହିପରି ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ସୁନ୍ଦର ଅନେକ ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଚାରିଆଡେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଚଉଦିଗକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରହିଥିଲା। ମା ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି, ରାତ୍ରି ହୋଇଥାଏ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ, ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି ଓ ବାରିପାତ ସାଙ୍ଗକୁ ବଜ୍ରଧ୍ୱନି ଓ ଅଶରୀରୀ ମାନଙ୍କର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ଶୁଭୁଥାଏ। ଥରେ ଥରେ ବିଚିତ୍ର ମୁହମାନ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରେ ଝଟକି ଉଠୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ବିକ୍ରମାର୍କ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ବୃକ୍ଷାରୋହଣ କରି ଶବଟିକୁ ଉତାରି ଆଣିଲେ। ତାପରେ ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ସୁନସାନ ଶ୍ମଶାନ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ଶବସ୍ଥିତ ବେତାଳ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ରାଜା, ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ତାହା ରାଜଧର୍ମର ଅନୁକୂଳ କି? ରାଜାଙ୍କର ସବୁ କାମ ଯେ ରାଜଧର୍ମ ହେବ ଏପରି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମହାରାଜ, ନିରଙ୍କୁଶ କଥା ଧର, କହୁଛି ସେ ଗପ, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରମ ବାହାର ଲାଘବ ହେବ। କୁଞ୍ଜଗଡ଼ ନାମକ ଦେଶରେ ସେତେବେଳେ ରାଜୁତି କରୁଥାନ୍ତି ରାଜା ନିରଙ୍କୁଶ। ଦିନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ କି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଆସି ରହୁଛି, ରାଜା ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କାରଣ ରାକ୍ଷସ ଜାତି ପୃଥିବୀରୁ ବହୁ ଦିନରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେଲେଣି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା ତାହା କଣ ମିଥ୍ୟା? ସେ ବନବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେ ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରିଛି? ସେମାନେ କହିଲେ, କରିନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ରାକ୍ଷସ ବୋଲି କିପରି ଜାଣିଲ? ସେ କଣ ତାଳ ଗଛ ପରି ଉଚ୍ଚ? ରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ବନବାସୀ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାରାଜ, ସିଏ ସେଭଳି ଉଚ୍ଚ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମଠାରୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ମଜବୁତ, ସିଂହ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ରାଜା ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାକ୍ଷସ ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିଲ କିପରି? ହଜୁର, ସେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଖାଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ବାଘ ତା ଉପରକୁ ଲମ୍ଫ ଦେଲା। ସେ ବାଘକୁ ତଳେ ପକାଇଦେଲା ଗୋଟାଏ ହାତରେ, ତା ଗୋଡ ଦୁଇଟା ଧରି ଏମିତି ବେଗରେ ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ କଚାଡି ଦେଲା ଯେ ବାଘ ମରିଗଲା। ରାକ୍ଷସ ନହେଲେ ଏପରି କିଏ କରିବ? ଆମେମାନେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ନିଜେ ଦେଖି। ରାଜା ଟିକେ ନୀରବ ରହି କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମେମାନେ ବୃଥାରେ ଡରୁଛ। ମୋର ପରାମର୍ଶ ହେଲା, ତୁମେମାନେ ବଣ ଭିତରକୁ ଫେରିଯାଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହ। ଯଦି ବଣକୁ ଯିବାକୁ ନିହାତି ଡର ଲାଗୁଛି ତେବେ ମୋତେ ଜଣାଅ, ମୁଁ ବଣ ବାହାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ବନବାସୀ ମାନେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜଣାଇବେ କହି ବିଦାୟ ନେଲେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଇଏ କଣ କଲେ? ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସ ଖାଲି ହାତରେ ବାଘ ମାରି ପକାଉଛି ତାକୁ ଆପଣ ବଣ ଭିତରେ ନିରାପଦରେ ରହିବାକୁ ଛାଡିଦେବେ କିପରି? ଯେତେବେଳେ ବାଘ ମଣିଷ ଖାଏ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେ ବାଘକୁ ମାରିଦେଉ। ଯଦି ସେ ରାକ୍ଷସ ମଣିଷଙ୍କୁ ଅନିଷ୍ଟ କରିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ମାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କଣ ଅଛି? ରାଜା କହିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ରାକ୍ଷସ ଜାତି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଶତ୍ରୁ, ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ରାକ୍ଷସର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି କ୍ରୂର। ଆପଣ ତାକୁ ନିରାପଦରେ ରହିବାକୁ ଛାଡିଦେବେ, ଏହା କଣ ଉଚିତ ହେବ? ମୋର କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ରାଜା ନୀରବ ରହି କହିଲେ, ରାଜା ଟିକେ ନୀରବ ରହି ତାପରେ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀବର, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଉଚିତ ମନେ ହେଉଛି ଆପଣ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ହେଲେ ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ବଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଆସି ରହୁଛି, ତୁମେ ତାକୁ ମାରି ତା ମୃତଦେହ ନେଇ ଆସ। ସେନାପତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜବାବ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ନିଜେ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ।
ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ହାତୀକି ବି ମାରି ଦଉଥିଲେ। ରାକ୍ଷସକୁ ଯେ ସେ ଅକ୍ଲେଶରେ ମାରି ଦେଇ ପାରିବେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। ସେ ତେଣୁ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ସୈନ୍ୟ ଧରି ବଣ ଭିତରକୁ ଗଲେ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ରାକ୍ଷସ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡିଲା। ସେତେବେଳେ ବି ସେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ସହ ଲଢେଇ କରୁଥିଲା। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବାଘର ଓ ରାକ୍ଷସର ଭୟଙ୍କର ରଡି ଶୁଣି ସେନାପତିଙ୍କର ପଛରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ସୈନିକ ମାନେ ଭୀତ ହୋଇ ଥରୁଥାନ୍ତି ଏଣେ ତେଣେ ଲୁଚିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସ ବାଘକୁ ମାରିଦେବା ମାତ୍ରେ ସେନାପତି ତରବାରୀ ବାହାର କରି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ରାକ୍ଷସ ଏବେ ବାଘକୁ ଛାଡି ସେନାପତିଙ୍କ ଆଡକୁ ଅନାଇ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ସେନାପତି ଜବାବ ଦେଲେ, ତୁମକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ। ସତେ? ନିଜେ ନିହତ ହେବାକୁ ନୁହେଁ ତ? ଏହା କହି ରାକ୍ଷସ ଏମିତି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ସେନାପତିଙ୍କ ହାତରେ ଆଘାତ ଦେଲା ଯେ ସେନାପତିଙ୍କ ତରବାରୀ ଖସି ପଡିଲା। ରାକ୍ଷସ ତାକୁ ଗୋଡରେ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ କହିଲା, ହେଲା, ଏଥର ତୁମେ ଯାଇପାର। ସେନାପତି ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରି ଆସି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣାଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଇ ପଚାରିଲେ, ଏଇ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ରାଜା ଟିକେ ହସି କହିଲେ, ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଚୁପଚାପ ରହିବା। ଯିଏ ଯାହା କାମ କରନ୍ତୁ, ରାକ୍ଷସକୁ ନେଇକି କାହାରି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗପଟି ଏଠି ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜା ଏଭଳି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୁଞ୍ଜଗଡର ରାଜା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଲେ କିପରି? ମୂଳରୁ ହୁଏତ ସେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରତି ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ଅବଜ୍ଞା ଭାବ ଦେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପରେ ବି ସେ ତାକୁ ଦମନ କରିବା ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ କି? ରାକ୍ଷସର ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ପାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଦ ନ ଗଣିବା ରାଜାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିର ପରିଚୟ ନୁହେଁ କି? ଯଦି ଉତ୍ତର ନ ଦେବ, ଉତ୍ତର ଦେବାର ଶକ୍ତି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନୀରବ ରହିବ, ତେବେ ତୁ ମସ୍ତକ ହେବ ସ୍କନ୍ଧଚ୍ୟୁତ। ବୁଝିଲା? ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଯଦି ଉତ୍ତର ନ ଦେବ ମସ୍ତକ ହେବ ସ୍କନ୍ଧଚ୍ୟୁତ। ଏଇ ନୀରବ ରୁହ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ରାଜା ନୀରବ କେମିତି ରହିଲେ? ରାଜା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ବି ତଥାପି ନୀରବ ରହିଲେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନିର୍ବୁଦ୍ଧିତାର ପରିଚୟ ନୁହେଁ କି? ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ତାର କିଛି ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା, ହୁଁ, ତେଣୁ ସିଏ ରାଜା ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଓକେ, ଭେରି ରାଜା ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେନାପତି ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ରାଜା ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ କିଏ ଶକ୍ତି, ମାନେ କାହାର ଶକ୍ତି ଅଧିକା। ଯେହେତୁ ସେ କିଛି କ୍ଷତି କରିନଥିଲା, ତେଣୁ ରାଜା ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଗୁଡ୍। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କରିବ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଉପକାରରେ ଆସିବ କାମରେ। ଏହା କଣ ଭାବିଥିବେ ରାଜା। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଆଉ କିଏ? ଆଉ କିଏ କିଛି? ହଉ, ଏଠି ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯାହା ଗପରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯିଏ ଆମ ଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଏ ଯେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ହବ ଏମିତି କିଛି ତ କଥା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଏଠି ସିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ରାଜା ପଚାରେ, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ସେ ରାକ୍ଷସ ବୋଲି? ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ମୋ ଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଏ ଆମର ଶତ୍ରୁ ହବ, ଇଏ ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଏମିତି ମନେ କରେ। ତେଣୁ ସେଭଳି ଭାବିବା ଗୋଟେ କୁସଂସ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ତ ରାଜା, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବା କଣ ଅସମ୍ଭବ ଅଛି? କାହିଁକି ରହିବନି? ସେ ତ କାହାର ବିପଦର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଏବଂ ଏଠି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେନି, ଯଦି ସିଏ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦର କାରଣ ହୁଏ, ତାପରେ ଆମେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନବା। ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ କଥା ହେଲା, ସେନାପତି ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ ଠିକ ଅଛି ରାଜା ଜାଣିନଥିଲେ କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେନାପତି ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ତ ଗୋଡରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା, ତାମାନେ କେତେ ମହାନ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେ।
ତେଣୁ ଏଇଠି ସେଇଠି ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି କଣ ଶତ୍ରୁ କି ସେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବ? ଏଠି ସେନାପତିଙ୍କୁ ସେ ଜାଣୁଛି ଯେ ସେନାପତି ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ସେ ତାକୁ ହତ୍ୟା ନ କରି ନିରସ୍ତ୍ର କରି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ସେ ମଣିଷର କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହିଁ ବା ମଣିଷଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ବି ନାହିଁ। ସିଏ ତାର ବଞ୍ଚିଛି, ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାର ବଞ୍ଚୁଛି, ତାର ଖାଉଛି ପିଉଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ରାଜା, ତାଙ୍କର ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଜା, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚଳିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଓକେ, ଆଜି ଏଇଠି ରଖିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ରବର।